ओ ठगी मार के कुटुंब जेड़ा पाल दे, लेखा देना तेरी जान ने। मार के कुटुंब जेड़ा पाल दे, लेखा देना तेरी जान ने। ओ ठगी मार के कुटुंब जेड़ा पाल दे, लेखा देना तेरी जान ने। ठगी मार के कुटुंब जेड़ा पाल दे, ओ लेखा देना तेरी जान ने। मार के कुटुंब जेड़ा पाल दे, लेखा देना तेरी जान ने। ठगी मार के कुटुंब जेड़ा पाल दे, लेखा देना तेरी जान ने। आहो परपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा बहे आन लुटावे। परम ते सत्कार योग गुरु की सजी 3 बाजी हुई सत्संग जी। आओ भाई छोटा सिंह उन्हां दे जो काल चलाने ते सोग समागम विच जितने भी माई पाई आप सारे जुड़े हाँ। बेनती प्रवान करियो, तकरीबन थोड़ा जिहा समा रहिंदा है। ਜਿਹੜੇ सेवादार सेवा करते हैं भैन बीबियाँ वो इसी तरह सेवा पाई करते रहो, क्योंकि लंगर पानी तैयार करना है। तो बाकी जोड़े भरा ने वीर बजुर्ग ने उन्होंने बेनती करो वो सारे संगत रूप दे विच बैठ जान जुड़ के। यही प्यार हुंदा एक। वैसे तो यह हुंदा भी स्नेह जिउंदे जिउंदे मनुख नाल ही हुंदा है। जिहड़ा शरीर नाल आया केवल इसे नहीं साथ देना है। जिहड़े भी धीआं पुत्तर ने बाद विच पैदा होए, घर वाली स्त्री वो भी बाद विच स्नेह जुड़िया। सच्चे पातशाह महाराज जी कहन लगे, जदों तो तू जन्म लिया उदों तो तेरा शरीर है, तेरे शरीर ने तेरे नाल रहना है। जन्म होया तेरा शरीर नाल पैदा होया। अज तू जे इत्थे बैठा है तो तेरा शरीर है, शरीर करके बैठा है। जे किते तो बाहर जाना है तो शरीर करके जाना है, तेरा अपना शरीर है। पर महाराज जी कहन लगे ये जिहड़ी देवरी है ना, इनू गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे ये झूठी है। जिन्हों सच जान के अपना मनी बैठा है ये अपनी नहीं, ये झूठी है। महाराज जी कहंदे बिन सजाए झूठी देही, कहंदे देवरी झूठी है। तो जिन्हों सच जानदा कहंदा ये देवरी सच्ची है, महाराज जी कहंदे झूठी है। तो इस करके जिहड़ी चीज़ सच्ची है उन्होंने मनुख ने झूठ बना लिया, जिहड़ी झूठी है उन्होंने कहता है मेरी देवरी है, मेरा शरीर है, मेरे धीआं मेरे पुत्र। आ शब्द दे विच भगत कबीर जी कहंदे कहत कबीर, कबीर महाराज जी लिखते हैं कहते कहत कबीर कोई नहीं तेरा। ये कोई आम पंक्ति नहीं है, किसी दी लाइनां नहीं है, किसी विद्वान की फिलोसफी की कोई कलम नहीं है, ये गुरु जी की पवित्र बाणी है। महाराज जी कहते कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदय राम की ना जपै सवेर। हुण भगत जी इस पावन पवित्र शब्द का उच्चारण करते हैं तो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सिखां नूं प्रचार वास्ते पीढ़े बख्शिश कीते, जाओ तुसी प्रचार करो। उन्हां दे विच एक पीढ़ा बाबा माधो जी ने बख्शिश किया, भाई माधो जी। वो भी संगत दे विच जाके प्रचार करते हैं दूर दूर तिकर। अज एक नगर विच बाबा जी ने प्रचार शुरू कर दिता, संगत जुड़ती है, दूर दूर तो आउंदी है, कथा कीर्तन हुंदा है, संगत नूं गुरु दे नाल जोड़ते ने, आप जपया बिरा नाम जपावे। भाई माधो जी कीर्तन करते हैं जिवें अज आ लॉकडाउन पिछे चलिया सी भी इन्ने बजे तक ही दुकानां खुलणियां ने,
ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਪਰੰਤ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਸਦੇਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹਜੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਘੂਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦੇਹਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਹੋਵੇ ਬਾਲੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਕਲਣ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਈਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਤਤੀ ਬਹੁ ਨ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚਾਓ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਰਾਤ 10, 10:30, 11 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜੀਦਾ ਰੱਖਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜੀਦਾ ਰੱਖਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 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 ਮਾਰੇ, ਜੀਦਾ ਰੱਖਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਬਖਤੇ ਖੀਰ ਉਸ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਸਰਪੰਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10:30 11 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਮਾ ਹੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਵੀ ਬਸ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸੁੱਟਿਓ, ਗਾਹਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਸੁੱਟਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਭ ਹੀ ਬਸ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ ਅਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਲਾਹਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਖਾਵੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਾਰ ਪਾਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਬਾਹਲਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲਟਾਵੈ, ਸੁਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਓਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਬਖਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਈਏ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਤ ਪਿੰਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਲਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਨਿਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਈ, ਸਭ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਫਾਹੇ,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਨਿਬੜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨੋਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਾਧੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਰਾਜਨ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਸ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे वार। राजन मरण तो नहीं, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਆਸਕ ਸੂਲੀ ਚੜਦੇ ਕਰਨ ਮਜਾਜਾਂ, ਮਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। भगत कबीर जी की कहते ने मोहे मरने का चाओ है, 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 चाओ है, मोहे मरने का चाओ है। मरो ता हर के द्वार, मोहे मरने का, मोहे मरने का चाओ है। मरो तार के द्वार, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है। मरो तार के द्वार, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है। यार विच आके कहंदे बाबा जी ने कहा किहड़ी सूली ते चढ़ाउणा? कहंदे ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਦਿਖਾਓ। ਲੱਕੜ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹਰੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਫੁੱਟਿਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਿੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਸੀ ਉਹ ਐ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਚ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਓਏ ਦੇਖ
ਆ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢਿਆ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਆਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ, बख्श लो महाराज हमें अपराधी हमें अपराधी, 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 बख्श लो महाराज हमें अपराधी हमें अपराधी। राजे ने चरण फड़ ले, हुण किरपा कर दिओ मेरे ते भी जिवें एक सुक्की लकड़ उत्ते किरपा होगी ते मेरे उत्ते भी। महात्मा कहन लगे बाबा माधो जी ये मेरी नहीं है, ये तो मेरे गुरु अर्जन देव महाराज की बख्श हुई है, चल मेरे गुरु के चरणों के विचों तैनू भी जोड़ दियां। उत्थे संगत नूं लैके माता पिता नाल पंचायत सारी बाबा माधो जी अंबरसर की धरती ते आए ते फिर इधर महाराज जी पवित्र बाणी का उच्चारण करवा रहे सन। जाके मत्था टेकिया, पूछया बाबा माधो की हाल है? सच्चे पातशाह तुहाडी किरपा है। सारी वार्ता सुनाई। फिर महाराज जी ने संबोधन करके नाम लैके उन्हां दा उन्हां दे परथाए कह लो जां उन्हां दा नाम लैके कह लो। अज ये मन्निया जांदा भी 4 गुरसिखां दी बाणी है, ठीक है 4 गुरसिखां दी बाणी, पर कई बारी मन में शंका आई बाबा माधो जी का नाम आया, भाई लालो जी का नाम आया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो, उन्हां दा भी नाम आया। इधर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया। बाबा माधो जी तेरी संगत करके इस बच्चे का उद्धार होया, मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया हरिया। धन बाबा माधो जी ने किया सच्चे पातशाह किरपा तुहाडी ही है, तुहाडी बख्शिश है। इस करके धन बाबा माधो जी ने फिर अमृतमई बाणी दे नाल जोड़ के गुरु की संगतां नूं उन्हां दा भला कीता। भला बाणी ने करना है, जिस बाणी नूं माफ करो प्यारिओ अज असीं लोकां ने घटा के रख दिता है। वो रूहां जांदियां नहीं किसे पासे, वो इत्थे जिवें अर्जन नूं कहा तीर छड़ दे, वो कहण लग्या तीर मैं किधर नूं छड्डां, रूहां ही इन्नियां फिरदियां ने। इस करके वो अज रूहां भटकदियां फिरदियां ने इस धरती दे उत्ते, क्योंकि महाराज जी कहण लगे जिन्हां दी तां उम्र आरजा पूरी होगी। वैसे वो गलड़ पुराण वाला मेरे कोले पिया ग्रंथ, मैं रोज़ पढ़दा, बड़ा आनंददायक है ग्रंथ। वो जे किते शुद्ध बिरती दे नाल उस ग्रंथ का पाठ हो जाए ना, पाठ पूरा, कहते उस मनुख की 84 कट्टी जाती है, भाव जन्म मरण तो जिहड़ा वो मुक्त हो जाता है। ते ये गुरु जी ने कहा ओ जे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दी, जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दी, तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दी, जे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दी, जे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दी, जे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दी। जे को जन्म मरण ते डर है साध जना की शरणी करे। सतगुरु ने कृपा की है। जो जितने विश्वास भाई छोटा सिंह नूं बख्शिश कीते सी उन्हां नूं भोगदियां, पहला भी जदों इत्थे सी सेवा करदे, जिहड़ा उहदा तोरा फेरा सी वो बड़ा सी, वो घुंसां तिकर तुर के चलिया जांदा सी ते तुर के ही आउणा उधरों ते तुर के ही जाना उहने। ते चलो इन्ने विश्वास लिखे सी भाई महेंद्र सिंह ने ओदी चलो सेवा की है। महाराज कृपा करे सेवा थाए पावे, बजुर्गों की ही सेवा होंदी है। बाद दे विच तां ठीक है जिहड़ा लोकां नूं खवाउणा हो गया, पर असल जिउंदे जिउंदे माँ बाप की सेवा होंदी है, बजुर्गों की जिउंदियां की सेवा होंदी है। तो फिर वो महाराज जी कहंदे कि तिल नहीं भन्ना है कल है, जिउंदे बजुर्ग नूं तुसीं कुछ पुछो ना, चाह पानी ना पियाओ, तो अज जिहड़ियां अपने प्रभात फेरियां चलदियां इहदे विच ला दिओ लंगर तुसीं वड्डा सारा। तो महाराज जी कहण लगे वो इन्नियां नूं खवा के नहीं वो खुश हुंदा, वो तां एक नूं ही खवा दे तूं,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਤੀਰਥ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆ ਨਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਥੋੜੀ ਵੱਜੂਗੀ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੇਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਸੁਪਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਰੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈ ਹੋਰੇ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਥੋਂ ਜਾਣਾ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੌਥੇ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਭਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਖੀ ਮਾਨਵਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਉਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ। ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ
ਸਭ ਜਾਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਦੁਧ ਵਾਸੋ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਤ ਕਮਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਦੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਰਹਦ ਵਾਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬਟ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਬਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਤੂਰੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।